भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। Hari Om. On this auspicious occasion of Guru Purnima, let us offer our pranams to Puja Gurudev and get his blessings. Anandamaya Chaitanyamaya Chinmaya Gurudev. Anandamaya Chaitanyamaya Chinmaya Gurudev. Chinmaya Gurudev. Omkaramaya Rimkaramaya Omkaramaya Rimkaramaya Satkaramaya Gurudev. Omkaramaya Rimkaramaya Satkaramaya Gurudev. Anandamaya Chaitanyamaya Chinmaya Gurudev. Chinmaya Gurudev. Vedantamaya Siddhantamaya Vedantamaya Siddhantamaya Shuddhantamaya Gurudev. Vedantamaya Siddhantamaya Shuddhantamaya Gurudev. Shuddhantamaya Gurudev. Anandamaya Chaitanyamaya Chinmaya Gurudev. Chinmaya Gurudev. Kalyan Kalyanamaya Karunamaya Gurudev. Kalyanamaya Karunamaya Gurudev. Anandamaya Chaitanyamaya Chinmaya Gurudev. Chinmaya Gurudev. Brahmamaya Gurudev. Brahmamaya Gurudev. Shiva Brahmamaya Gurudev. Krishnamaya Gurudev. Tapomaya Gurudev. Chinmaya Gurudev.
तपोमय गुरुदेव चिन्मय गुरुदेव आनन्दमय चैतन्यमय चिन्मय गुरुदेव चिन्मय गुरुदेव चिन्मय गुरुदेव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Let us chant together Trambak mantra 11 times today. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 हरि ओम। Hariom everyone. Guru Purnima greetings. તમારામાંથી ઘણા લોકોએ મેસેજ મોકલ્યો હતો. સદાશિવ સમારંભામ શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ વંદે ગુરુ પરંપરામ. ભગવાન શિવ જ્ઞાન આપ્યું અને પછી એમના શિષ્ય વેદ વ્યાસજી compiled all the knowledge and divided into 4 Ved. પછી કીધે શંકરાચાર્ય મધ્યમામ. આપણી જાણમાં અત્યારે ભગવાન આદિ શંકરાચાર્ય જેને આ ઉપનિષદો પર ખાસ કરીને બિગિનિંગ વિથ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ, ગીતા, ઉપનિષદ બધા પર ભાષ્ય એટલે કે કોમેન્ટ્રી લખી, જેને લીધે આજે હું ને તમે ગીતાનો મર્મ સમજી શકીએ છીએ. કારણ કે એ જ્ઞાન ગુહ્ય છે. સદાશિવ સમારંભામ. ભગવાન શિવથી શરૂ થયું, શંકરાચાર્ય મધ્યમામ અસ્મદાચાર્ય પર્યંતામ એટલે આપણે ચિન્મય મિશનના છીએ.
તપોવન મહારાજ અને ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી, વંદે ગુરુ પરંપરામ, all the way to my guru, meaning Tapovan Maharaj, Chinmayanandji, Vande Guru Paramparam. We bow down to that Guru Parampara. And as far as you and I are concerned, may their grace flow through us to the world around us. એટલે each one of us, આપણે જેટલું પણ જ્ઞાન હોય, થોડું ઘણું, આપણે પૂર્ણ નથી, પણ જેટલું છે, let it flow through us to the world around us. That is our Guru Dakshina to our Gurudev. Up last time I look at Ajay, we want to look at different aspects, not different aspect, but little bit more in detail about dhyan or otherwise meditation. Sa mate, પછી એમાં obstacles શું છે, and how to overcome obstacles. See, dhyan literally means subject focusing on an object. It's called dhyan, right? તમે જુઓ તો generally પુરુષ જોબ પરથી આવ્યા હોય અને કંઈક એ દિવસે ખાસ કંઈક બન્યું અને ન્યૂઝ જોતા હોય અને રસોડામાંથી વાઇફ કંઈ કહે તો they are so absorbed in the news, તો physically એ લોકોને ખબર પડે પણ there is no reaction. Why? મન ચિત્ત એકાગ્રતા, there is no problem. મેડિટેશનમાં પ્રોબ્લેમ થાય પણ ન્યૂઝ જોતી વખતે there is ચિત્ત એકાગ્રતા, total focus, right? અથવા તો તમે મૂવી જોતા હો, નાટક જોતા હો કે કોઈની ગોસિપ, સી એમને એમ નહીં પણ એકદમ જ ઇન્ટેન્સ ગોસિપ હોય, આ તો તમને ખબર નથી, કોઈને કહેતા નહીં, પછી તમે શરૂ કરો, એકાએક આપણું મન એકાગ્ર થઈ જાય. What does it prove? ચિત્ત એકાગ્રતામાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જો ભગવાનમાં એકાગ્ર કરવું હોય તો આપણને બધાને ચેલેન્જ આવે છે. So we want to look at various ways as to why we are not able to focus. પહેલા તો સ્પિરિચ્યુઅલી ધ્યાન શું છે, આપણે વર્લ્ડલી ધ્યાન તો જોયું, મારે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ પર ફોકસ કરવું હોય, વેધર ઇટ ઇઝ બિઝનેસ, ફ્રેન્ડ્સ, કોઈની વાત કરવી હોય, ઇટ્સ વેરી ઇઝી ટુ ફોકસ. પણ રિલિજિયસ આપણે વોટ આર વી ટ્રાઇંગ ટુ ફોકસ? નોર્મલી મારું મન દુનિયાની વસ્તુઓમાં જતું હોય, દરેકનો આ અનુભવ છે. ઇટ ઇઝ નૈસર્ગિક, ઇટ ઇઝ નેચરલ, ધેટ ઇઝ હાઉ એવરી વન ઓફ અસ આર બોર્ન. બાળક જન્મે ત્યારથી જ એની પાંચે ઇન્દ્રિયો એને બહાર ખેંચી જતી હોય છે, અને ઇફ અ પર્સન ઇઝ નોટ કેરફુલ, ધ રેસ્ટ ઓફ લાઈફ એ જ રીતે જતી રહે. પણ સમવેર અલોંગ ધ લાઈન આપણા પૂર્વજન્મના પુણ્યને લીધે somehow we end up with some guru, somebody, કોઈ આપણને માર્ગ ચીંધે કે લુક, આ દુનિયામાં તો બહુ દુનિયાની તરફ જાય છે, સક્સેસફુલ છે, બિઝનેસમાં આ છે, તારા પ્રોફેશનમાં, પણ તને શાંતિ નથી. અને એ માણસ વિચાર કરે કે કેટલી બધી વસ્તુ, આઈ મીન ઓલ ઓફ અસ વિચારો, આઈ મીન આપણા ઘણા કેસમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે એપ્લાય કરેલું અમેરિકા આવવા માટે કે મને F1 વિઝા મળે, હે ભગવાન. ત્યારથી જેવો F1 વિઝા મળે પછી મને સિટીઝનશીપ મળે, મેરેજ, જોબ મળે. There is always something that I want. અને જ્યાં સુધી I want હોય, મારે કંઈક જોઈએ છે, that means what? હું અધૂરો છું, right? પૂર્ણતા ક્યારે કહેવાય? મારે કંઈ જોઈતું નહીં હોય, પણ આપણે જોઈએ કે મારું, when each one of us, when we look at our life, we have always been કે આ થઈ જાય પછી, પણ જેવો when we reach that stage, પછી પાછું આ થઈ જાય પછી, એટલે there is never a પૂર્ણતા કે ભગવાન હવે તો તે મને બધું આપ્યું, I want nothing. That never comes. અને જ્યારે માણસ એવું અનુભવવા લાગે, એ વખતે કોઈક ગુરુ તરીકે આવે, અથવા કોઈ ફ્રેન્ડ કે લુક, if we turn within, મેં ફલાણાને સાંભળ્યા ને he explains કે તો પૂર્ણતા મળે, કે દુનિયામાં તો મને પૂર્ણતા મળતી નથી. We don't know who Bhagwan is, etc. But one thing I know,
કેટલી ઈચ્છાઓ હતી, કેટલી બધી પૂર્ણ થઈ, પણ હજુ અધૂરો ને અધૂરો જ છું. તો let me try this, and that is where our spiritual journey begins. ધ્યાન એટલે not focusing on something in the world or outside in the world. That is very, we all know how to do it, but turning within, bringing my mind from the outside world, withdraw it and turning it within. Now, why within? What is there in within? See, આપણે જોયું છે ઘણીવાર કે whenever I have a desire અને મારી desire પૂર્ણ થાય, પણ જ્યારે desire આવે, this is a quick revision, some of you already, most of you know it, and I, the perceiver, feeler, thinker, right? When I have a vasana, it manifests as a desire. જેવી desire આવે, meaning what? I plus I want, meaning મારે કંઈક જોઈએ છે, હું અધૂરાઈ અનુભવું છું, બાળકને રમકડું જોઈએ, એડલ્ટને પૈસા જોઈએ, whatever it is. એટલે મનમાં agitation થાય. Agitation meaning I'm little nervous, little upset, I'm not happy until I get what I want. અને જ્યારે એ વસ્તુ મળી જાય ત્યારે મારી ડિઝાયર ફૂલફિલ થાય, એજિટેશન જતા રહે અને હું આનંદ અનુભવું. And that is where what we do not know but teacher points out કે જ્યારે તારને આનંદ આવે છે, તને આ વસ્તુ જે ઓબ્જેક્ટ મળતી હતી, જોઈતી હતી, તારી ડિઝાયર પૂરી થઈ, મન શાંત થયું, તો જ્યારે પણ અંતઃકરણ શાંત થાય ત્યારે તારામાં જ રહેલો ભગવાન આનંદ રૂપે રહ્યો છે. He floods your antakaran and you are experiencing that joy. Now, if that is the case, many desires, many agitations for the world of object, emotions, and thoughts. Less desires, less agitations, less of running after object, no desire, no agitation, no running. Antakaran Sutta, quiet. Heart is flooded with joy, meaning joy is within. All I have to do is turn within. But what is the underlying thing? When there are less desires, જેટલી ઓછી desire, એટલા agitations ઓછા. No desire, no agitation. Meaning underlying thing is Vairagya. Without Vairagya, one can never experience meditation, or he cannot even dare turn within. આપણે વાત કરી શકીએ વૈરાગ્યની, પણ એનું મન અંદર જાય જ નહીં. કારણ કે વૈરાગ્યની રીતે મિનિંગ ઓછી ડિઝાયર, અંતઃકરણ ક્વાયટ. નાઉ અંતઃકરણ ક્વાયટ થાય અને આપણે જોયું કે ભાઈ આનંદ, બધા we all experience joy when I get what I want. When the antakaran is quiet, that means there is something within. We don't know what it is. Now we all know Atma, but let us say we don't know something within that gives me joy. Whether it is called Atma, Chetan, whatever it is. Now, what is my relationship with that Chetan? આપણે હવે દાખલો લઈએ, તમે સાંભળ્યું છે, પણ just pay attention, because the more we know, the more every example opens up and it gives us more knowledge. આપણે જ્યારે પણ સ્વપ્નો આવે, હંમેશા સ્વપ્નમાં તમે પણ હો અને બીજા લોકો પણ હોય સ્વપ્નમાં, રાઈટ? હવે જ્યારે સ્વપ્ન આવે ત્યારે there is a સ્વપ્ન કરતા, meaning you the waker, જાગ્રત પુરુષ is unaware of himself, right? એક જાતનો માયાનો પડદો આવરણ આવી જાય એટલે કે હું જાગ્રત પુરુષ છું ઓર જાગ્રત સ્ત્રી, એ આપણને ભૂલી જઈએ. અને એ જાગ્રત પુરુષનું મન પ્રોજેક્ટ કરે મિનિંગ વૃત્તિઓ ઊભી થાય, જેને આપણે કહીએ સ્વપ્ન. એટલે ધ ડ્રીમર, ધ વન હુ પ્રોજેક્ટ્સ, જાગ્રત પુરુષ વિથ ધ માયા ઓર વિથ હિઝ માઇન્ડ, જે પ્રોજેક્ટ કરે એની અંદર એ જાગ્રત પુરુષ પોતે જ ડ્રીમમાં પણ હોય અને બીજા બધા પણ હોય. As long as you and I are dreaming, right? હું મારા ડ્રીમમાં મારી અટેન્શન ક્યાં હોય છે?
એમ આઈ મેડિટેટિંગ કે બીજા લોકો જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરતો હોઉં, રાઈટ? ઇટ ઇઝ થ્રુ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયાસ, મનથી વાતોચીતો કરતો હોય, બીજાની વાત કરીએ. ઇન અધર વર્ડ્સ, with the other people in the dream, not everybody, but few, હું કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ટરેક્ટ કરતો હોઉં. પણ એ વખતે કોઈ ગુરુ આવીને કે લુક, આ બધા જુદા જુદા લાગે છે, પણ તું શેનો બનેલો છે? રિમેમ્બર, તમે સ્વપ્નમાં છો, પણ કે આ સ્વપ્નની દુનિયામાં તું કોણ છે? તું તો પંચ મહાભૂતનો બનેલો છે. આ વાયુ, આકાશ વાયુ, પૃથ્વી એટસેટ્રાનો બનેલો છે, અને આ બીજા બધા પણ. અને તને જીવતો કોણ રાખે છે? કે તારી અંદર જે આત્મા છે, ચૈતન્ય, એ આ ઇનર્ટ વસ્તુ, જે આ 5 તત્વનું બનેલું છે તારું શરીર, એને રાખે છે. અને તમે બધા જુદા નથી. આ બધું એક જ પ્રોજેક્શન છે માઇન્ડનું. મીનિંગ આ જે ડ્રીમર છે, he alone is in and through everybody in the dream. What is this he's talking? મારે તો માનવામાં નથી આવતું. પણ એ જ વખતે આપણે જો જાગી જઈએ અને એ થોટ ચાલુ રાખીએ કે મને હમણાં જ મારા સ્વપ્ન ગુરુ કહેતા હતા કે આ બધું એક જ છે. The minute you wake up, what happens? The entire dream rolls into our mind. Meaning what? મારું મન જ આ બધા લોકો જે હતા સ્વપ્નમાં, એ બધા એકના અનેક થયેલા. રિમેમ્બર, one alone appearing as many. If this is true, આપણે શાસ્ત્ર કહે છે કે જસ્ટ વિચારતું, આપ સાંભળ્યું છે પણ આઈ વોન્ટ યુ ટુ થિંક, કે વિચારી જોતું કે ક્ષેત્રજ્ઞ, રાઈટ, ચેપ્ટર 13 એઝ વેલ એઝ 15, રાઈટ? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર જે કઈ જડ વસ્તુ છે તમસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી, આખી દુનિયા, યુનિવર્સ, નોટ જસ્ટ આપણી આકાશગંગા, ઓલ ધ ગેલેક્સીસ, જેની જે મટીરિયલ તત્વ છે, જે પંચ મહાભૂત એમાં છે, તે આર ઓલ એસેન્શિયલી ઇનર્ટ. અને એનું જ આ શરીર બનેલું છે, ક્ષેત્ર. અને ભગવાન શું કહે છે? એને જાણનારો ક્ષેત્રજ્ઞ એ હું છું. પણ એ ક્ષેત્ર આવ્યું ક્યાંથી? જેમ મારા સ્વપ્નની અંદર મારું મન આખું ગેલેક્સી ઓર આખું જગત ઉત્પન્ન કરે છે, સ્વપ્ન જગત, એવી જ રીતે આ જગત આવ્યું ક્યાંથી? આ જડ વસ્તુઓ પેદા કેવી રીતે થઈ? રિમેમ્બર, જડ, ઇનર્ટ, can never create anything. Please understand. જડ વસ્તુ, જેનામાં લાઈફ ના હોય, એ કઈ કરી નહીં શકે. મને મારું ગળામાં ત્યારે તરસ લાગતી હોય, પણ આ પાણી જડ છે, ગ્લાસ જડ છે, એની જાતે ઊંચકીને મારા મોંમાં આવી શકે? પણ બીકોઝ મારામાં ચેતનતા છે, લાઈફ સ્પાર્ક છે, અને આઈ એમ એબલ ટુ લિફ્ટ ઇટ, અને આઈ એમ એબલ ટુ ડ્રિંક વોટર. Please think, all this is possible because there is life. Life alone can create. મારું સ્વપ્ન જાગ્યા પછી ખબર પડે છે કે ઇટ ઇઝ નોટ ધેર, બટ જ્યારે હું જોતો હોઉં છું ત્યારે ઇટ ઇઝ સો રિયલ. પંચ મહાભૂતનું બનેલું સ્વપ્ન, બધા લોકો, એવરીથિંગ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રિયલ. પણ રિમેમ્બર, સ્વપ્નની અંદર કોઈ પણ લોકો શું કરે છે, ઇટ ઇઝ નોટ અંડર માય કંટ્રોલ. હુ કંટ્રોલ્સ ઇટ? જેને સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટ કર્યું છે તે જ, રાઈટ? મારું માઇન્ડ કેન સડનલી ડિસાઇડ કે વરસાદ આવશે તો એકદમ વરસાદ આવે, રાઈટ? અહીંયા પાણી ભરાઈ જશે તો પાણી ભરાઈ જાય, અથવા તો બધું ક્લિયર થઈ જાય તો ઇમિડિયેટલી ક્લિયર થઈ જાય. ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન માય માઇન્ડ. ઇફ ધેટ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ, અને જાગ્યા પછી કે સ્વપ્નની અંદર મારું કર્તવ્ય શું હતું? I have no control over what comes to me. સ્વપ્નનું પ્રારબ્ધ જે લાવે તે. But I can react or act based on what is right and wrong. એવી જ રીતે જાગ્રત અવસ્થામાં આ પંચ મહાભૂતનું જે જગત બન્યું છે, એનું આ શરીર બન્યું છે, અને આ શરીર ચેતન છે. That means there are two things here, ચેતન અને શરીર.
And there are three parts as if, right? આપણે બધા કહે કે મારું જીવ. What exactly is જીવ? See, આપણા સ્વપ્ન, again, I'll go back to સ્વપ્ન, okay? I want to emphasize. સ્વપ્નની અંદર પણ જ્યારે હું કહું હું so and so, it is always with reference to બીજા બધા, right? કે ભાઈ હું ધારો કે ગીતા સ્વપ્નમાં શીખવતો, that means કે હું ગીતા શીખવી રહ્યો છું, અથવા તો હું મારા બાળકોનો પિતા છું. It is always, when you say I am, we always associate with હું આ છું. We very rarely, even આપણે પાર્ટીમાં કોઈ પહેલી વાર મળીએ, right? Who are you? I am so and so. We don't say I am. આપણે immediately આપણું નામ કહીએ, right? અને પછી oh, what do you do? Oh, I'm a vice president here, I'm this, I'm that. Meaning we always look at ourselves in reference to something to relate to other people. That is called jiv, meaning who, perceiver, feeler, thinker, I, the physical body, etc. દુનિયાની અંદર I am this. પણ એ જીવાત્માથી તમે જીવ આસ્પેક્ટ લઈ લો, right? Meaning હું મારી વાઇફનો હસબન્ડ નથી, right? Deep sleepની અંદર, right? સુસુપ્તિ અવસ્થામાં you are not the husband of your wife or wife of your husband. You are not the father of your children. Right? In other words, I am, you stop. Not I am so and so. When we stop, I am કે હું છું. What is that હું છું? જીવાત્મા એટલે હું ગૌરાંગ નાણાવટી. Right? હું હ્યુસ્ટનનો રહેવાસી. હું આ છું. That is called જીવ. પણ હું છું, that is called મારામાં રહેલો આત્મા. એ જે આત્મા, the ચેતન aspect, અને each one of you, અત્યારે જે મને દેખાય છે કેટલા 35, હું એક અને બીજા 34 જણા તમે, અને અમુકમાં 2 છો, right? Each one of you, જો તમે તમારો હું છું જ રાખો, not even your name, કે તમે કોણ છો, કે ચિન્મય મિશનના મેમ્બર છો, કે ગીતા ક્લાસમાં આવો છો, nothing. હું છું. That હું છું, હું meaning I, છું meaning સત, હું meaning ચિત. એ સત ચિત દરેકના હૃદયમાં એક જ છે. જેમ દરેક રૂમમાં સ્પેસ, આકાશ, તત્વ, conditioned by the walls, but it is one alone. ઘડા મૂક્યા હોય અને પાણીની અંદર સ્પેસ હોય, it is one only is ઘડાને લીધે આપણને લાગે ઘટા આકાશ, પણ it is only આકાશ. એ આત્મા જે બધામાં છે, that is one alone. Now think of it. આ જે શરીર આપણા બધાનું છે, એ પણ પંચતત્વનું બન્યું છે. એ પંચતત્વ પણ એક છે કે નહીં? Then where is the difference? Right? See, Atma is one. Same Atma is called Mahat Tattva or total Prakriti, अथवा तो Chaitanya with Prakriti, Maya is called Ishwar. Right? ભગવાન કહે છે કે હું બધામાં છું. Think of it. મારા સ્વપ્નની અંદર મારું જ મન દરેકની અંદર છે. Same person, one appearing as many is dream. ભગવાન કૃષ્ણ says હું જ ક્રિએટર છું, ચૈતન્ય with Maya, functioning through the entire jagat, the entire space and time. Meaning not just આપણે નાની ઘાસની નાનું એક ઘાસનું શું કહે or પાંદડું, any living thing functioning through the matter. ભગવાન કહે છે હું જ ક્ષેત્ર અને હું જ ક્ષેત્રજ્ઞ. જેમ મારા સ્વપ્નની અંદર પણ પંચમહાભૂત અને ચેતન હું જ છું, એવી રીતે આખું એ હું જ છું. હવે now understand, remember, what are we trying to do? મારે ભગવાન ઉપર ધ્યાન કરવું છે, isn't it? અત્યારે આપણી દ્રષ્ટિ દુનિયાને જોઈએ છે, though we intellectually understand કે ભગવાન જ આખા જગતમાં છે, પણ આપણું મન ક્યાં કેન્દ્રિત થાય છે? ફલાણો આવો છે, ટ્રમ્પે આમ કર્યું, મોદીએ આમ કર્યું, અહીંયા ટેક્સાસમાં ફ્લડ આવી. See, it is constantly going outward. However important it is, I am living in Texas. ટેક્સાસમાં ફ્લડ થઈ, હાય આવું થયું,
all that is Jiva. If I want to turn and come to know the Atma, I must drop Jiv part of it and turn within. That is what in meditation, what do? We sit down, aankh band, કાન ભલે ખુલ્લો હોય, પણ we go to a quiet place and withdraw, right? દુનિયામાંથી આપણે withdraw કરીએ, meaning what? I drop everything. જીવાત્માથી I try or make an attempt to focus only on હું છું, આત્મા. And that is where most people have difficulty in the beginning, કે જેવું આપણે આંખ બંધ કરીએ કે મનમાં વિચાર બહુ આવે. Right? See, there are 2-3 types of when આટલા બધા લોકો attend કરતા હોય. Some of you are meditating regularly. You may be thinking, Gaurang bhai, what are you talking? હું તો બેસું ને તરત મન શાંત થઈ જાય છે, which is very good. But let us go one step. There are many among us who cannot even meditate. They sit down. પેલો જે question આવ્યો હતો last time કે 2-3 week પહેલા આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે હું બેસું છું ને મારું મન ચકડોળે ચડી જાય છે. That means કે વૈરાગ્ય બિલકુલ નથી. Please understand. You must understand કે જગત કરતા હું નથી. જેમ આખું સ્વપ્ન is the responsibility of સ્વપ્ન કરતા. The dreamer is responsible for the dream, not I in the dream. My responsibility in the dream is only when things come to me, how do I act? એવી રીતે અત્યારે પણ આ જગત કરતા let Bhagwan handle things. When things come to me and I am responsible, then I should do things. Don't exaggerate it or take it to the limit. That means કે મારે મારા છોકરાઓને કંઈ કહેવાનું નહીં. ના, બાળકો નાના હોય, it is our responsibility, right? પણ મોટા થઈ જાય અને પછી પણ આપણે હાઈવોસ કરીએ કે આ મારું માનતો નથી, જો ને આમ કરે છે. What does it say? If you want to meditate, drop it. If you don't drop it, આંખ બંધ કરશો તો શું થશે? That જીવ aspect will come અને તમને સતાવશે જ. We must learn to drop it. There are no ifs and buts. એટલે વ્યવહારની અંદર હું કઈ રીતે એક્ટ કરું છું on a continuous basis. હસી ખુશીથી બધાને મળીએ, પણ સ્વામીજી again and again used to tell us, drop it. Meaning, જેવા તમે એકલા પડો, if we are not careful, આજે બપોર સવાલ પૂછેલો, quiet, alert and vigilant. See, if we are not alert, you know, આપણે 4-5 જણ મળ્યા હોય, જનરલી વાત શેની થાય, either તો ખાવાના નહીં અથવા તો પોલિટિક્સ, right? Depending on તમે કઈ કન્ટ્રીમાં છો ને શું છે. અને પછી ફલાણું આવું કેવી રીતે માને છે, આ કેમ આમ. રિમેમ્બર, સાથે મળ્યા તો 1 કલાક બીજું શું કરો? You have to talk about something, but as soon as you are alone, drop it. આ જગત મેં ક્રિએટ નથી કર્યું. મારાથી થઈ શકે એટલું જે મારી સામે આવે, I will do it. એટલે that is called vairagya. A vairagya you and I have to develop with total force. Hariom, is somebody talking on the phone? Please don't. Thank you. See, it only takes my thoughts away also when somebody is talking on the phone. So please don't do that. Okay. મન, you can see 1 સેકન્ડમાં પણ મન કેવું બહાર જતું રહે છે. તો આપણે જ્યારે ધ્યાન કરવું હોય, it is not easy. I will read a couple of things here. Okay, let's see. Vidyaranya Swami is talking about 1 second. Let's see if I can quickly find it. He says, Abhyasa Vairagyabhyam Tat Nirodha. મનને શાંત કરવું હોય તો અભ્યાસ વૈરાગ્ય, નોટ વૈરાગ્ય એકવાર મનથી વિચાર કરીને. અભ્યાસ વૈરાગ્ય અભ્યાસ
વૈરાગ્યનો અભ્યાસ, meaning repeatedly we have to do અભ્યાસ. meaning વસ્તુમાં તમે દોષ નહીં જુઓ ત્યાં સુધી એટ્રેક્શન રે ને રે જ. રાઈટ? શંકરાચાર્ય ભજ ગોવિંદમાં કહે છે, મૂઢ જહી ધનાગમ તૃષ્ણા કુરુ સદબુદ્ધિ મનસે વિતૃષ્ણા યલ્લભસે નિજ કર્મો પાતમ વિત્તમ તેન વિનોદ ચિત્તમ. આપણને બધાને લોભ એટલો હોય છે પૈસાનો, તો ભગવાન શું કહે છે કે મૂઢ જહી ધનાગમ તૃષ્ણા. તું તૃષ્ણા છોડી દે. પૈસા છોડવાની જરૂર નથી, પણ પૈસા માટે તૃષ્ણા જે છે એ છોડી દે. મૂઢ જહી ધનાગમ તૃષ્ણા કુરુ સદબુદ્ધિ મનસે વિતૃષ્ણા. મનથી વિચાર કર કે આ પૈસા હું સાથે નથી લઈ જવાનો, ઇટ ઇઝ ફોર માય યુઝ. યલ્લભસે નિજ કર્મો પાતમ. તું કર્મ કરે છે અને એનાથી જે વિત્ત મિનિંગ પૈસા ઉત્પન્ન કરે છે, વિત્તમ તેન વિનોદ ચિત્તમ. એન્જોય ઇટ, કીપ સમ ફોર ફ્યુચર. પણ જે તૃષ્ણા છે એ આપણને રાત્રે સુવા દેતી નથી. એટલે કેવી રીતે એની તૃષ્ણા જાય? when you think again and again and again. વિચારવું જોઈએ. જેમ I've given this example many times, right? ટોટલ વૈરાગ્ય. we don't want to make so રોટલી. તમે હસબન્ડ ને વાઈફ બે જણા એકલા હતો, right? શા માટે બે જણા વચ્ચે 6 રોટલી ખાઈએ તો why even make 10 રોટલી? ખોટું કામ નથી કરવું. પણ કોઈ કે પૈસા જોઈએ છે, યા મારે હમણાં નથી જોઈતા પણ આપો. that તૃષ્ણા one has to, meaning I'm just talking money, but દરેક વસ્તુ માટે દુનિયાના પદાર્થો, લાગણી અને વિચાર એ કમ્પ્લીટલી નહીં છોડીએ ત્યાં સુધી થાય. 3 વસ્તુ. ઓકે, પહેલા તો મને કઈ ખબર જ નથી કે ભગવાન છે કે નહીં. somebody tells me અને immediately આ બધું it's an opium for people who believe really there is nothing like religion. that state is called અસંભાવના. મને ખબર, હું માનતો નથી, આ મંદિરમાં જઈએ, ભગવાન કુવાર મને આપે, પછી શ્રવણ કરીએ, whereby the teacher explains કે you are someone other than what you know. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ જુદું છે. આ શરીર હું જાણું છું, પંચતત્વનું બનેલું છે, પણ there is ચેતન નહીં. તો આ ઇનટ વસ્તુ, how does the fingers etc move? because રમણ મહર્ષિ તો very simple, કે ભગવાન છે તો he would just move his finger. And you would say, all you need is chakshu to understand કે આમાં ભગવાન છે. મરેલો માણસ આંગળી પણ ફેરવી નથી શકતો. તો જેને લીધે આંગળી ફરે છે, that is ભગવાન, and that you are. so અસંભાવનામાંથી શાસ્ત્ર આપણે ભણીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે યા મારામાં લાઈફ ચૈતન્ય છે. that is what is called is ભગવાન. that is called now સંભાવના. પણ છતાં સંશય મનમાં રહે. જ્યારે ટીચર સમજાવે ત્યારે બધું સમજાઈ જાય, પણ જેવા એકલા પડીએ તો મનમાં ના ખરેખર હું જ આ શરીર છું, મારા છોકરાનો બાપ હું છું, આમ તેમ, અને દુનિયાની વસ્તુ છૂટતી નથી હોતી. જેની છૂટે નહીં એને તો બેસે એટલે મનમાં વિચારો આવે. so they have to cultivate vairagya very much. now let us take second set. some of us who are regularly meditating, then out of sheer habit also, when you sit down and you chant Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, and you have learned the technique, you see the very thought rising from you, thought exists, thought goes away, fari pachu Om Namah Shivaya ave, vritti, that is, mantra is nothing but a vritti, it comes and goes, and after a while, mantra jato rahe, but you are there, and you experience a lot of peace. મેડિટેશન તો ખરેખર સરસ થઈ ગયું, right? many of us have experienced that, right? પણ પ્રોબ્લેમ શું થાય? મેડિટેશન થઈ ગયું, સમાધિ પણ લાગી, or મન, if not samadhi, almost samadhi, મન becomes very quiet, and you even enjoy that quietude કે કાલે મારે પાછું વહેલા ઉઠીને કરવું છે. પણ જેવા સંસાર જોડે કોન્ટેક્ટ કરીએ પછી પાછું શું થાય? મન તરત ઓઈટીમાં આવી જાય અને we are tossed around like a boat on the ocean without any control. એક મોજું આમ આવે તો આમ, બીજું મોજું આમ આવે તો આમ, આપણી જિંદગી પાછી ડામાડોળ. એટલે વિદ્યારણ્ય સ્વામી કહે છે કે મેડિટેશન ઇઝ ગુડ. રિમેમ્બર, અસંભાવના, સંભાવના કે હા મારામાં લાઈફ છે, that is possible. પછી
એના પછી વિપરીતતા છોડવાની, અસંભાવના પછી વિપર્યય, meaning more and more contemplation again and again. જેવા એકલા પડો તો ટેલિવિઝન ચાલુ કરવાને બદલે કે આઈપેડ કે એને બદલે વિચારવું હું કોણ છું, સાતો પંચતત્વનું છે. Again and again let your mind abide, as they say, in that thing કે હું આત્મા છું. સી ગમે એટલું ભણીએ છતાં બાજે હવે હું તો શરીર જ છું, રાઈટ? જરાક કોઈ ટચ પણ કરે કઈ કે અરે એ મને આવું કહી ગયો, હુ ઇઝ હી ટુ ટેલ મી, રાઈટ? એ પણ શરીર પણ હું નથી, મન હું નથી. એને શરીરને કહ્યું, એને મનને કહ્યું, પણ હું તો આત્મા છું. પણ વોટ હેપન્સ, તે જીવ ભાવ કમ્સ રાઈટ અવે, ઇઝન્ટ ઇટ? અને જેવો જીવ ભાવ આવે એટલે પાછું ધો કે મેડિટેશન કર્યું, મેડિટેશનમાં હા શાંતિ અનુભવી. પણ જેવો વ્યવહાર શરૂ કરીએ વળી પાછું મન બીકમ સો એક્ટિવ અને આઈ આઈડેન્ટિફાય વિથ ધ માઇન્ડ, એટલે જીવ ભાવ શરૂ થઈ જાય. અને જે મારી વૃત્તિ એ જ હું. પેલા મને કહું બહુ સારું છે, ઓહ ભાઈ ગૌરાંગભાઈ પ્રવચન બહુ સરસ હતું, ગૌરાંગભાઈ ખુશ, હા આજે તો કઈ સમજ નહીં પડી, આવું તો કઈ બોલાય, હાય હાય. સી that is where હે ભગવાન, આઈ એમ ડુઈંગ માય વેરી બેસ્ટ. કોઈકને ગમે, કોઈકને નહીં ગમે, રાઈટ? that is up to you. Again and again remember, કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. એટલે મનોનાશ, please understand, મનોનાશ, right? Those of us, or those of you, I can't say us, those of you who drink meaning not water, alcohol, right? અને રાઈટ ઇન્ડિયામાં, અહીંયા કરતા ઇન્ડિયામાં વધારે when you come back, મારે તો 2 ડ્રિંક લેવા પડે તો હું રિલેક્સ થાઉં. મિનિંગ વોટ? મારું માઇન્ડ એટલું એજિટેટેડ છે. અને તમે 2 ડ્રિંક લીધા કે 3 ડ્રિંક લીધા, સો વોટ આર યુ ડુઈંગ? યુ આર નોકિંગ યોર માઇન્ડ ઓફ. માઇન્ડની વિચાર શક્તિ જતી રહે અને શાંત થાય, યુ એક્સપિરિયન્સ હેપીનેસ. You are doing the same thing without alcohol in meditation. પણ neither by alcohol nor by samadhi મનોનાશ થાય. મનોનાશ માટે you and I have to make again and again effort to turn within and understand કે હું આત્મા છું અને આ શરીર અને હું મન નથી. એકવાર સમાધિ કરવાથી nothing will change. One must. So વિદ્યારણ્ય સ્વામી શું કહે છે? he says, let me just tell you. Yeah, he says, સતુ દીર્ઘકાલેન નૈરંતર્ય સત્કાર સેવિતો દૃઢ ભૂમિ. સહતુ meaning એ મેડિટેશન છે કરતો, સહતુ દીર્ઘકાલે. દીર્ઘકાલે meaning what? મેં 4 દિવસ મેડિટેશન કર્યું. દીર્ઘકાળ meaning what? 4 years one has to meditate, because મનોનાશ doesn't happen that easily. મનોનાશ અને પછી વાસનાનાશ પર પણ આપણે આવશું. પણ મનોનાશમાં more alert I am, quiet and alert, then unnecessary વસ્તુમાં આપણે જે ઉતરી જઈએ અને મન એજિટેટ થાય, એમાંથી we will be able to control. So he says, દીર્ઘકાલેન નૈરંતર્ય. This nairantarya is very important. Nairantarya doesn't mean 24/7, but regularly every day or twice a day, whatever you have decided. ઘણા લોકોનું શું હોય છે, બીજી બધી વસ્તુ is the most important thing. મેડિટેશન ટાઈમ મળે તો કરીશ. Remember, દીર્ઘકાલે for a long period of time. શ્રવણ તો ચાલુ જ રાખવાનું, મનન પણ ચાલુ રાખવાનું. નિધિધ્યાસન, again and again see yourself separate from શરીર, મન, કે હું તો જીવાત્મા નથી બટ આત્મા છું, રાઈટ? આપણે જોયું જીવ ભાવ હું નથી, હું આત્મા છું. This is just sitting down and mentally again and again you think અને see yourself as આત્મા. અને દીર્ઘકાળ પછી પલાઠી વાળી અને you just chant your mantra, which we will do, but we do it and you start meditating and quietening the mind every day, દીર્ઘકાળ for many years, and નૈરંતર્ય 3 દિવસ કરીએ અને 2 દિવસ નહીં, I tell you, the progress will not be there. See, તમે વેકેશન પર જાઓ
I'm sure many of us go on vacation. Emma, if we are not careful, અને 4-5 દિવસ સરસ હોટેલમાં કે ગયા હોય અને we totally indulge in the worldly things, એ મનને પછી છઠ્ઠા દિવસે પાછા મુંબઈ આવીને કે હ્યુસ્ટન આવીને if you want to meditate etc, is it easy? એ જ વિચારો, એ જ એજિટેશન. even if you are on vacation, તમારો બેડરૂમ તો જુદો હોય જ ને. get up little early. પણ નૈરંતર્યના, regularly one must for a long period of time, and he says here nairataryam satkar sevita, again and again see yourself as the atma, that santa chitta. If we do not do it, meditation will not be successful. Vedantanu gnan rese, sometimes a gnan becomes, see, when you know it and if you cannot do it, it becomes a burden, isn't it? મને ખબર હોય કે સિગરેટ નહીં પીવાની, મારા ફેફસા will be બગડી જાય, અને છતાં હું સિગરેટ ના છોડું. But see, someone who has no idea, he can at least enjoy the cigarette. જ્ઞાન હોય, you can't enjoy the cigarette properly. In other words, સંસારમાં પણ total joy ના મળે અને meditation પણ નહીં. એટલે જેને successfully meditate કરવું હોય, he must first clearly understand Shravan removes asambhavna. કે ભગવાન છે કે નહીં, છે તો મંદિરમાં છે, કૈલાસમાં છે, બદ્રીનાથમાં છે, તારા હૃદયમાં છે. That is what Shravan does. Manan removes the doubt again and again. જેમ ભગવાન કૃષ્ણની ગોપીઓ દઈને, what do you call it ગુજરાતીમાં? વલોવે. વલોવે તો શું આવે? માખણ ઉપર આવે, રાઈટ? The essence comes. એવી રીતે સંશય માટે મનમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી વલોવાનું કે ના ના, આ શાસ્ત્રમાં કહે છે કે તું શરીર નથી, પણ હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે હું શરીર નથી? ના, પણ એનીથિંગ આઈ સી ઇઝ નોટ મી. મારી ગાડી હું નથી, આ શરીરને હું જાણું છું, તો હું કેમ નથી શરીર? બટ છતાં આઈ ટેક માય સેલ્ફ ટુ બી ધ શરીર. વાય? Again and again you wrestle with yourself alone until at last samshay jato rahe, meaning yes, there is sambhavna that I am someone who is other than the body, mind and intellect. કારણ કે મન તો અત્યારે આમ ને પછી બીજી ઘડી અત્યારે બિલકુલ ખરાબ છે, આ બહુ સારો છે, એ જ મળે. એટલે I am not the mind, I am not the intellect. અને પછી વિપર્ય ભાવના, વિપરીત ભાવના છોડવી જોઈએ. વિપરીત ભાવના એટલે કે આ સંશય પણ જતો રહ્યો, આઈ એમ કન્વિન્સ્ડ, અને છતાં હું મને શરીર જ લઉં. That is called વિપરીત ભાવના. મને ખબર છે કે દોરડું છે અને છતાં અંધકારમાં હું જોઉં કે ઓ સાપ છે. That is વિપરીત ભાવના. જ્યારે મને ખબર પડે કે આ રોપ છે અને આઈ સી ઇટ એઝ એ રોપ, તો વિપરીત ભાવના ગઈ. જાણીએ છીએ બધું, છતાં હું મને શરીર જ લઉં, છતાં મને મન જ લઉં. That means it is called વિપરીત ભાવના. That goes by nididhyasana, again and again contemplating કે નહીં અને હું છું. So assert that I am that Atma. એ જો જાણીએ નહીં અને એમને જ મેડિટેશન કરો તો થોડી વાર બેસો, 8 out of 10 times તો મન શાંત થશે, ઊંઘી જશો and you will think, ha, meditation બહુ સારું થયું. Honestly, the progress will not be there. First and most important, abhyas. Abhyas itself is shama, dama, uparati, titiksa, શ્રદ્ધા, સમાધાન, જે સડ સંપત્તિ છે, એ છ nothing but વૈરાગ્ય in different form. That's all it is. એટલે એ સડ સંપત્તિ હોવી જોઈએ, વૈરાગ્ય હોય, એટલે દુનિયાની પાછળ દોડવાનું એની મેળે ઓછું થઈ જાય. અથવા તો deliberately you and I must cultivate to withdraw unnecessarily from the world. Learn to drop. If I cannot help it, let it be. दुनिया में નથી ક્રિએટ કરી, ભગવાને ક્રિએટ કરી છે. It is his responsibility. For example, right, many of you know about floods in Texas, right? Now flood આવી, આખો દિવસ ટીવી જોયા કરે તો હાય 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 હાય, but what can you do? Authorities કરે, police છે, those who are doing it, you can send some money at the most, but those who are doing it, they are doing it. But જો ન્યૂઝમાં આખો દિવસ જોયા કરીએ
તો વી આર નોટ એબલ ટુ ડ્રોપ ઇટ, અને આપણું મન ખાલી ખાલી થાય. પણ જો ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય, ભગવાન, આઈ લીવ ઇટ ટુ યુ, કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે, what comes to me I will act as a જીવ ભાવ, what you bring. પણ જેમાં મારે નિસ્બત નથી, એ I will also drop it. Meaning, બહાર તોફાન ચાલતું હોય, વરસાદ આવતો હોય, પવન બહુ હોય, તો હું બારી બંધ રાખું, તો ઘરમાં વરસાદ નહીં આવે. બહાર કંઈ પણ ચાલતું હોય દુનિયામાં, મારી મનની બારી મારે બંધ રાખવાની છે. That can only happen if I have a control over my 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયસ. આખો દિવસ આઈપેડ ઉપર સર્ફિંગ ઓન ધ વેવ, આ જો તે જો, અને ગમે તેવી ગંદકી. રિમેમ્બર, આપણે મનો નાશ કરવાનો છે. મનને નાશ એટલે નોટ ટુ ડિસ્ટ્રોય, અંડર માય કંટ્રોલ ક્વાઇટ. ધ થર્ડ ડિસ્ટર્બન્સ કમ, મન શાંત થયું, હું કહું છું, પણ ભૂતકાળની વાસનાઓ જે મેં અનુભવ્યું છે વસ્તુઓ, સડનલી, એન્ડ ઓલ ઓફ અસ હેવ એક્સપિરિયન્સ, સડનલી બેઠા હોય અને કંઈ 25 વર્ષ જૂની વસ્તુ યાદ આવી જાય, કે કંઈક જેમ દુર્યોધન પણ કહે છે ભગવાનને કે મને બધી ખબર છે પણ હું કેવી નથી શકતો. કામ એશ, ક્રોધ એશ, ક્યાંથી વાસનાનો વેગ આવી જાય, અને સડનલી ઇટ ફોર્સિસ અસ ટુ ડુ થિંગ્સ. એ વખતે રન ટુ ભગવાન, કે ભગવાન, આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કંટ્રોલ માય સેલ્ફ. વાસનાનો વેગ ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ, બટ યુ હેલ્પ મી, યુ કમ અપ વિથ એન ઓબ્સ્ટેકલ. જ્યારે ખરા દિલથી વી ટર્ન ટુ ભગવાન, ભગવાન વિલ ક્રિએટ સર્કમસ્ટન્સીસ. પછી જરા મન શાંત થાય તો એનાથી ઉલટી, ધારો કે કંઈ ખાવાનું મન થાય, વાસના સડનલી આવે કે ચલો અત્યારે મારે મોહનથાળ ખાવો જ છે, અને યુ નો કે રેફ્રિજરેટરમાં છે, પણ યુ ઓલ્સો નો કે ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર યુ. તો રેફ્રિજરેટર પાસે પણ જાઓ, પણ નહીં, પાણી પીને પાછા આવતા રહો. ગમે તેમ વિલ પાવર, જસ્ટ વિલ પાવરથી ટુ ઇટ, 5 મિનિટ કરો તો એ વૃત્તિ જતી રહે. પણ ઇફ યુ ડોન્ટ, એટલે વાસનાની સામે ઝૂકવાને બદલે create something that will take your mind away. Something like, I'm sure all of you remember, at least at one time when we were in India, remember, નાના છોકરા પાસે કઈ તમારી ચાબી કે કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હોય, અને એ નાનું છોકરું પકડી રાખે ને આપણે લઈએ તો રડે ને એને રડવા નહીં દેવું હોય, પણ આમ હોય તો આપણે કહીએ, જો કબૂ લઈ ગયું, કબૂતર લઈ ગયું ને પછી તમે લઈ લો. Meaning what, we distract the mind, that the child looks there, we take it away. એવી જ રીતે લર્ન ટુ ડિસ્ટ્રેક્ટ યોર માઇન્ડ. જ્યારે પાવરફુલ વાસના આવે કે આમ કરવું જ છે, ડિસ્ટ્રેક્ટ ધ માઇન્ડ સમથિંગ, 1 કે 2 મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી અને બીજા વિચાર આવે, પછી યુ વિલ બી એબલ ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. અને એ વખતે જે આનંદ આવશે કે સારું થયું મેં મોહનથાળ નહીં ખાધો, નહીં તો ખાઈ ગયો. Some people, who have craving for ice cream, I have heard it. Fortunately, I don't particularly care for ice cream, but basically they start with only એક સ્કૂપ લઈશ, પણ હાગન-દાઝ્સનું પેલું આટલું રાખ્યું હોય, બિફોર યુ નો ઇટ, પેલું પાઇન્ટની અંદર અડધો પાઇન્ટ પતાવી દે. પણ 1 little at a time, something like chips, right? 4 chips ખાવી છે ટેલિવિઝન જોતા. પણ સ્વાદિષ્ટ હોય, ભૂતકાળનું હોય, અને વાસના, અરે બીજી એક ખાવ. બિફોર યુ નો ઇટ 35 ચિપ્સ ડબ્બામાં હોય, 34 પૂરી થઈ જાય, આ તો પૂરું થઈ ગયું, કઈ નહીં, પછી હવે એક જ બાકી છે તો પતાવી દઈએ. See how we are playing with our mind. We have to be very careful. એટલે વાસના ક્ષય is important. મનોનાશ એટલે not destroying the mind, but મનને ક્વાઇટ કરવું is very important. That happens by my વ્યવહાર in the world should be શુદ્ધ, because if it is અશુદ્ધ, then અશુદ્ધ meaning, ખોટી વસ્તુઓ કરતો હું, then it will agitate the mind. એટલે it is what is હરિનો માર્ગ છે, શુરાનો નહીં કાયરનું કામ. આ સમજ્યા પછી one has to understand કે આ માર્ગ ઇઝી નથી. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ધ વેરી ફેક્ટ કે મેં ગીતાના 16 અધ્યાય હું ભણ્યો, ભગવાને જ 16મા ચેપ્ટરમાં અર્જુનને કહ્યું કે તારામાં તો દૈવી સંપત્તિ છે જ,
all you have to do is અભ્યાસ. અભ્યાસ meaning આપણે ગુજરાતીમાં generally અભ્યાસ એટલે we think a study. અભ્યાસ meaning repetition. Same thing doing again and again is called અભ્યાસ. And that નૈરંતર્યના meaning what? Regularly. દીર્ઘકાળ for a long period of time. Right? એક દિવસ સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ અને પછી કે right? વર્ષો સુધી કરો right? તો મસલ્સ બિલ્ડ થાય કે નહીં? એક દિવસ જીમમાં જાઓ તો કે થાય? Meaning regularly when we do it and when we are alert about every action, we must be very, very alert. You know, આજે હવે 10 મિનિટ છે. I don't know. Let us at least make an attempt at meditation. Okay. So remember, we want to turn within. So atyare all we'll do today is try to withdraw our mind from the outside world, because we know some, asambhavna nathi. We understand કે હું તો આત્મા છું, પણ અત્યારે I behave like a jivatma. We want to drop that jiv bhav and come to know the atma, and then that tattvamasi later on. Okay, so close your eyes, sit erect wherever you are, on the chair. Let us chant Om together 3 times. મનને આંખ બંધ છે એટલે બીજી કઈ વસ્તુ જોતા નથી, પણ મનમાં જગતના વિચારો, મારા સંબંધી, મારા વર્કના વિચારો કન્ટિન્યુઅસલી આવ્યા જ કરતા હોય છે. એને માટે મનને બહારથી અંદર લાવવા માટે પહેલા મનને આપણા શરીર ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. આ યુક્તિ ઋષિ મુનિઓ આપી છે કે તું તારું મન તારા શરીર ઉપર ફોકસ કર, એટલે એની મેળે જગત એટલે કે બહારની વસ્તુમાંથી શરીર ઉપર કેન્દ્રિત કર. That means કે માથાથી પગ સુધી દરેક અંગને carefully observe. In other words, ચિત્ત એકાગ્ર કરવાનું ફક્ત માથા ઉપર અને બીજો કોઈ વિચાર નહીં કરવાનો, અને as if આપણે એ અંગને મસાજ કરતા હોય એવી રીતે મેન્ટલી દરેક અંગને મસાજ કરવાનું. માથું, પછી કપાળ, મોઢું, મોઢાની અંદર નાક, કાન, આંખ, આંખની નીચેનો ભાગ, હોઠ, ગાલ, એક એક વસ્તુ એકદમ ઝીણી ઝીણી ઓબ્ઝર્વ કરવાની અને મસાજ કરવાનો. Then go to the ગળું, neck, છાતી, all the way one step at a time to the feet. આવું કરતા જનરલી 4-5 મિનિટ થઈ જાય. એ 5 મિનિટ ટોટલી જો મન કેન્દ્રિત કરીએ તો એની મેળે જગત પરથી મન શરીર ઉપર કેન્દ્રિત થઈ જાય. I'm giving you the steps. એકવાર શરીર પર કેન્દ્રિત થાય પછી immediately શરીર is crossed through
then turn to your nose, the tip of your nose, અને જે શ્વાસોશ્વાસ ચાલતો હોય, just observe it. શ્વાસ is સૂક્ષ્મ compared to શરીર. એટલે મન હવે બહારના જગત ઉપરથી શરીર ઉપર સ્થૂળ અને શરીર ઉપરથી નાક પાસે શ્વાસ, which is even subtler. Just observe it going in and out, and you will find the mind becomes quiet. So let us just quickly go through head to toe. The head, just let your mind be focused on the head. કપાળ, મોઢું. Let the mind go on તમારા ગાલ, આંખ, કાન. Mentally reach out, massage it. Now go around the neck, ગળાને ગોળ ફરતે. Just let the mind go and massage. હવે ફોકસ મનને છાતી ઉપર કેન્દ્રિત કરો. Massage the area and you can feel even the heartbeats. Abdomen area, પેટ અને એની નીચેનો ભાગ. વાસો or upper back. કમર or lower back. જમણી અને ડાબી જાંઘ or thighs. Just massage it, mentally reach out. Make sure કે મનમાં બીજા વિચાર ના આવી જાય. Bring the mind back. Massage both the thighs. Now focus on both the legs. ઘૂંટણથી પગની પાની સુધી. Just up and down, massage it. ડાબો અને જમણો ખભો. ડાબો અને જમણો હાથ, mentally massage. So head to toe, પગથી માથાથી પગ સુધી you are not moving, અને મન આખા શરીરને મસાજ કરીને body is relaxed, mind is relatively quiet. If you are successfully able to withdraw, you experience કે મન પણ થોડું શાંત થયું. આ જ મનને હવે tip of the nose અને શ્વાસોશ્વાસ just observe. શ્વાસ અંદર જતો અને બહાર આવતો. બીજો કોઈ પણ વિચાર કરવાનો નથી. ફક્ત મનને નાકની ટીપ ઉપર ફોકસ કેન્દ્રિત કરો.
અત્યારે આપણે ફક્ત 2 સ્ટેપ જ કર્યા, પણ next 7 days, including immediately after the class. Remember, even અત્યારે પણ we didn't really get into meditation, પણ ફક્ત માઇન્ડ ને શરીર ઉપર ફોકસ કરીએ અને જરાક બ્રેથ ઉપર પણ ફોકસ કરીએ તો મન ઓટોમેટિકલી થોડી શાંતિ અનુભવે. So continue in that tempo even after the class for 10-15 minutes if you can. And for next 7 days, સવારે અને સાંજે. Make an effort. સૂતા પહેલા અને early morning, as soon as you get up, આંખમાં પાણી નાખી દાંતણ કરી અને first thing sit down and meditate. અત્યારે 2 સ્ટેપ કરવાના. Just go through the thought massage of આખા શરીરનો and focus on breathing. And the next Thursday, we'll again go forward with few steps. અડધો એક કલાક, and then another half an hour, we'll go to chapter ગીતાનો 17મો અધ્યાય. Okay? Very good. અને વિનંતી, તમારામાંથી અમુક જણા ઇવન જ્યારે પેલું શરૂઆતમાં ભજન ચાલતા હોય 7:40 થી 8 અહીંયા હ્યુસ્ટન ટાઈમ, તો પણ ઘણા લોકો ટેલિફોન ઉપર વાત કરતા હોય એ છે. See that 20 મિનિટ જે ભજન કે કીર્તન ચાલતા હોય છે, it is to bring our mind to quietude. Don't think just you keep talking on the phone and 8 vage you will listen. Yeah, you can listen, but I'm telling you, it would not help you as much if you just put the phone away in another room or turn it off. Remember, Jagat will be better off if you are not in touch with Jagat for 20 minutes or 1 કલાક ને 20 મિનિટ. કે દુનિયા અટકી નથી જવાની. think of it, મોટા મોટા સંત મહાત્મા ગયા છતાં દુનિયા ચાલે છે, તો હું ને તમે 1 કલાક ને 20 મિનિટ ટેલિફોનથી દૂર હશું, કઈ નથી થવાનું. So once your camera is on, don't be talking on the phone, please. And definitely not during pravachan. Please. Ruja. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om, everybody.